the pollination taken place by the biotic type of agents. Remember, in the last class we have classified entire pollinating agents basically into two types, namely one group is called as the abiotic agents and another one is called as the biotic agents. Okay, so in abiotic agent, as pollination taken place, among them the two we come across with. One is called the agent like the wind current and another one is the water current. So these two are the physical agents. They are going to assist during the pollination. It is taken place. There I have pointed out about the one thing that is called as usually the chances of pollination with the help of wind and water current is of very minimized one, because these two physical agents, even though they are going to help during the pollination, but more chances will be concerned with the biotic agents like the insects, the bats, the snakes, isn't it? And some birds, butterflies, ants, all these they are going to help in the process called pollination. So by that, zoophilic type of pollination is the major factor in the pollination taken place in angiospermic type of the plants. Remember, in abiotic type wind and water current, only most of the monocotyledons are going to exhibit with this kind of pollination. That is the one factor we have observed. And now today I am going to deal with that is the pollination taken place by the biotic type of the factors, nothing but the agents. Among them, as the name indicates, biotic type of agents ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು that is the zoophilic type of pollination ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು zoophilic type of pollination ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. zoophilic type of pollination occurring in most of the, that is the dicotyledons and as well the monocotyledon type of plants. So pollination by biotic agents. Biotic agents. I mean, so pollination taken place by the biotic type of agents ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ zoophilic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Zoophilic type. You know that zoology, it is deals with the animals, and hence here we are going to some examples concerned with the zoophilic type. So okay, so the zoophilic type of agents which help in the pollination process will be of some selected one. For example, that is concerned with that is zoophilic type. Examples: the bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, and bats. See, the following type of that is the animals are going to participate in the pollination process, and indirectly they are going to help and assist during pollination. Like bees are there, butterflies are there, flies, beetles,
larger animals. So the larger animals like primatic type of lemurs, primatic type of lemurs, arboreal rodents, arboreal rodents, ಇವನ್ನ ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ reptiles, some groups of the reptiles. Reptiles ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಕೋ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಜಿಕೋ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, garden lizards. So these indirectly help in the process of pollination, and hence I have listed the different type of the names of the animals which are involved in the process of pollination as the biotic agents. Once again, just you see. So pollination with the assistance of biotic agents may be referred as the zoophilic type ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು zoophilic type of pollination ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳು, ಜೇನು ನೊಣ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹನಿ ಬೀಸ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಫ್ಲೈಸ್, ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸ್ಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಂಟ್ಸ್ ಇರುವೆಗಳು ಸಹ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ತರದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇವು ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪ್ರೈಮೇಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮೇಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಮರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬೋರಿಯಲ್ ರೊಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿಕೋ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೂಫಿಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಅವು ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಝೂಫಿಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹನಿ ಬೀಸ್ ಬರೀರಿ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್, ಫ್ಲೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೀಟಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಪ್ಸ್, ಆಂಟ್ಸ್, ಮಾತ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ನು ಲಾರ್ಜರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿದೆ ಪ್ರೈಮೇಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಬೋರಿಯಲ್ ರೊಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಕೋ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಝೂಫಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೂಫಿಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. Includes different types. Different types. Namely, zoophily includes the different types. Namely, the first one are called as entomophily. ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್. ಈಗ ಝೂಫಿಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅನ್ನ, ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ taken place with the assistance of insects. ಮತ್ತು method is called method ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ is called entomophilic. Philic type ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Entomophilic type. Next, so after this entomophilic type of that is the method of pollination, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ larger in size. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ different color patterns. ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. They are fragrant.
in character, fragment in character, and produces nectar and produces nectar. So okay, ಇವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ adopted to specific type of insect. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹೂಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಹೂವು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಥರದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೂವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ another thing is usually pollen grains are sticky in nature. Usually pollen grains are sticky in nature. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗೆ ಪರಾಗರೇಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಟಿನ ಥರದ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಿನ ವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್ಡ್ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೂವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಫ್ಲೈ ಆದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಬೈ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಅದು ಸಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೆ ಅದು ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಂಗ್ಸಿಗೇನು ಈ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಸು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸು ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಸು ಇವನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ಸು, ಮಾತ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದೇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್. ಇನ್ನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆರ್ನಿಥೋಫಿಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ನಿಥೋಫಿಲಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಝೂಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರ್ನಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಟಮಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಆರ್ನಥಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ನಿಥೋ
with the help of birds as biotic pollinating agents. Biotic pollinating agents. Biotic pollinating agents. Such type of pollination is called as ornithophilic type of pollination, and that kind of flowers are called ornithophilic type of flowers ಅಂತ ಹೇಳಿ. Next one is concerned with, that is the third type of pollination will be taken place by means of chiropterophilic ಅಂತ ಇದೆ. Chiropterophilic. Chiropterophilic. Chiropterology. Chiropters ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್, ಬಾವಲಿಗಳಿಗೆ ನಾವು chiropters ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ chiropterophilic type ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So when pollination taken place with the assistance of bats, bats, such group is called as chiropterophilic type of pollination. Next one is malacophilic. Malacophilic. When pollination taken place with the assistance of, that is snails in the pollination ಅಂದ್ರೆ malacophilic ಅಂತ. ಇನ್ನು ಐದನೇ myrmecophilic. Myrmecophilic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when pollination taken place with the assistance of ants, such type of pollination is called as that is the myrmecophilic. In the last one is called as anathophilic type ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So last one is called as a cantherophilic type of pollination. Cantherophilic type ಅಂದ್ರೆ cantherophilic type of pollination ಅಂದ್ರೆ when pollination taken place with the help of the beetles, 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 it is called as cantherophilic type of pollination. Remember, in the today's class we have discussed about what is this pollination by biotic agents. They are nothing but the zoophilic in character. Among them, the different type of examples we referred. They are zoophilic type of animals alli ನಾವು bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds ಮತ್ತು bats ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Apart from them, the larger type of animals like the primates ಅಲ್ಲಿ lemurs ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ rodents ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಕೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಿಕೋ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಝೂಫಿಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಬಂದು ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟಮೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆರ್ನಿಥೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. Chiropterophilic ಅಂದ್ರೆ with the help of the bats. Malacophilic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ with the help of the snails. Myrmecophilic
help of the ants. In Cantherophilic convey, pollination taken place with the assistance of the beetles can be called as the zoophilic type of pollination, and they are all grouped as the biotic agents showing their involvement during the pollination. So in the tomorrow's class I am going to discuss with some devices called as the outbreeding devices. They are going to avoid with the self-pollination and encouraging the cross-pollination process in angiospermic flowers. Thank you very much.